श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। श्लोक महला पहला। सच्चे पातशाह जी आप नारायण कलाकार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। दीनानाथ दीना बंधु धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी हजूर आशा दी वार जी दाए। हुण महाराज 9वां श्लोक सतगुरु जी कहंदे है, सच्चे पातशाह जी ने 8वें श्लोक दे अंदर शेख ब्रह्म दे पुछण तो दस्सिया सीगा कि सब थावां ते मेरा वाहिगुरु जियां दी प्रतिपालना कर रहा है। किवें कर रहा है? इस मित मर्यादा नूं वाहिगुरु आप ही जानदे है। फिर महाराज जी ने अपने पुत्रां नूं सिक्ख्या दित्ती कि किन्नियां भी चंगियां सियाणपां होण, बड़ियां नेकियां होण, बड़ियां चंगियाइयां होण, पर महाराज जी कहंदे सच्चे नाम दे जपे तो बिना सब सियाणपां सब चीजां मिथ्या ही ने। कोई होर मतां चंगियां नहीं, एक सच्चे नाम दा जाप करन वाली मत ही चंगी है। फिर सच्चे पातशाह जी ने गरीब नवाज ने पौड़ी दे अंदर बख्शिश कीती सी कि वाहिगुरु एक आप ही सदा रहन वाले हो। महाराज आप जी ने गुरु द्वारा अपना सच्चा नाम जगत दे अंदर वरताया है। फिर सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे ने, हे मेरे सच्चे साहिब, जिन्हों तुसी सच्चा नाम दिंदे हो उन्हों ही ये सच्चा नाम प्राप्त हुंदा है। सतगुरां दे मिलने करके जीव निहाल हुंदे सच्चे नाम दी दात नूं प्राप्त करके। और हजूर कहंदे मूर्ख सच ना जानदे, मूर्ख सच्चे नाम दी महिमा नहीं जानदे। ते फिर किसे दा की गवा लैंदे आ? मनमुखी जन्म गवाया। उन्हां मनमुखां ने अपना जन्म ही गवा लिया है। फिर महाराज ने पौड़ी संपूर्ण करदियां होया कहा, विच दुनिया काहे आया? भई तुझे नाम नहीं सी जपना तो फिर दुनिया विच संसार विच क्यों आया है? नहीं सी तेनू आउणा चाहिदा, क्योंकि तेरा आया निष्फल है। इस सच्चे पातशाह जी ने 8वें श्लोक अंदर बख्शिश कीती। अज हजूर हुण 9वां श्लोक महाराज जी आरंभ करदे। हजूर फरमाउंदे आ, श्लोक महला पहला। धन गुरु नानक साहब जी महाराज श्लोक बख्शिश करदे हन जो स्वरूप दी प्राप्ति करावे। पढ़ पढ़ गड्डी लतिया है। साध संगत जी इस श्लोक दियां 2 उथानकावां मन्नियां जांदियां ने। एक तां प्रकरण मुताबक शेख ब्रह्म दे नाल ही सारी ये वार्तालाप पिछे 8 श्लोक आए है। हुण ये 9वां श्लोक भी शेख ब्रह्म ने महाराज नूं पुछिया सी, महाराज साडे मत विच जिहड़ा महाराज पुस्तकां दा पढ़ना है इहदा महाराज की लाभ है? जे नमाज नहीं पढ़दा, बंदगी नहीं करदा ते की पढ़न नाल मुक्ति है? महाराज जी ने शेख ब्रह्म दे प्रश्न दा उत्तर दिता। फिर साध संगत जी उस तो उपरंत महाराज हजूर कश्मीर दी धरती नूं भाग ला रहे सी सच्चे पातशाह। उथे ब्रह्मदास खोटड़ा इन्हां दा नाम भाई गुरदास जी ने अपनी 11वीं वार विच लिखिया है। सिखां दे नाम जिथे लिखे है ये ब्राह्मण सीगा ते इसने 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र सब कंठ सथाली कीता सीगा ते बड़ियां बड़ियां सभावां दा ये जेतू सीगा ते इन्हें ਇੰਨੀਆਂ ਸਭਾ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਇਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ। ਵੇਖ ਲੋ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਤਾਈ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਖੋਟੜੇ ਦੇ ਤਾਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੰਜਾਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚਰਨਦਾਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਿਆਦੀ ਕਰੜੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਨਦਾਸੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ, ਜੇ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਖੋਟੜੇ ਨੂੰ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੂਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋ ਇਹੋ ਗੁਣ, ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਗੁਣ ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰੈ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਉਮੈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਪੜਦਾ ਏ ਉਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੋਰ ਗਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਸਦੇ ਤਾਈਂ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਣ ਦੇ ਮਾਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਤ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਹਜੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਲੱਦ ਲਈਏ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ। ਪੜ ਭਾਰੀਆ ਹੈ ਸਾਥ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਸਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੱਦ ਲਈਏ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਊਠਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਤੁਰੀਏ। ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰ ਬੇੜੀ ਵੀ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਲਈਏ, ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਂ। ਪੜ ਗੱਡੀਆ ਹੈ ਖਾਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਖਾਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਕੀ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਉਹ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਭਰ ਦਈਏ, ਵੱਡੇ ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾਤੇ ਭਾਵ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਈਏ, ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡੀਏ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਰਸ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਰਸ ਸਾਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜੇਤੇ ਮਾਸ। ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਚਦੇ ਉਮਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਆਰਜਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਰਣ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਕਚਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਲੀਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਦਾਨਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ ਅੰਦਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੰਦਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਗੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਪੜਦਾ ਰਹੇ। ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਲੇਖੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਕ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਝਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਝਖਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝੇਪ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ, ਭੈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਮਾਣ 'ਚ ਸਗੋਂ ਫੁੱਲਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿਦਾਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਭਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, तो दूसरे प्रकार नाल इसे ही प्रकार पढ़ पढ़ गड्डी लदिया है। महाराज कहंदे पढ़ पढ़ के माया दे लालच नाल तू माया दियां गड्डियां ही लद लईयां। इन्नी पढ़ाई कीती है, हुण कई डॉक्टर हुंदे आ छोटे जे ही इलाज दा बड़े ही रकम लै लैंदे आ। वो कहंदे साडा हुनर वै। ते इवें ही जेड़े बड़े विद्वान हुंदे साध संगत जी, वो पढ़ पढ़ के माया दे लालच नाल सतगुरु जी कहंदे भाई गड्डियां ही माया दियां लद लईयां। पढ़ पढ़ भारिया है साथ, ते पढ़ पढ़ के इन्नी पढ़ाई कीती कि जेड़े साथां दे साथ भाव काफलियां दे काफले ऊठां नूं लद लिया, मोहरां खच्चरां लद लईयां बहुत ज्यादियां माया अशरफियां दे नाल। पढ़ पढ़ बेड़ी पाईया, पढ़ पढ़ के इन्ना ही महाराज कहंदे भाई पढ़ाई कीती कि बेड़ियां दियां बेड़ियां भर लईयां जेड़ियां सी माया दे नाल। इन्नी माया इकट्ठी कर लई पढ़ पढ़ के। पढ़ पढ़ गड्डिया है खात, ते जदों बेड़ियां तो भी वध गई ते फिर इस प्रकार गड्डियां तो काफलियां तो भी वध गई उठां जे लदण तो फिर सोचदा भी इधर उधर की लैके तुरे फिरना। ते फिर पढ़ पढ़ गड्डिया खात, पढ़ पढ़ के इन्नी माया पाई कि फिर टोयां विच खात कहंदे टोए नूं, टोयां विच गड्ड दित्ती भी पुट पुट के मोहरां गागरां च पा पा करके माया जड़ी फिर खातियां विच टोयां विच पा के दब दित्ती भी फिर किते लोड़ पवेगी वरतांगे। अगे यही जीव भुलेखा करके सोच के मन दे अंदर के मेरी आउण वाली बंस वरतूगी। ये तां पई जे तां पढ़ के ज्ञान पाया हुंदा भी माया मेरे तो पहलों किसे होर दी सी ते मेरे तो बाद किसे होर दी हो जानी है, इहदा तां कोई भी मालक नहीं हुंदा। ये तां पढ़ के ज्ञान आप नहीं ना पाया, ज्ञान दा सारा वहा बाहर नूं ही रहा, दूजे नूं ही दसण लई भी इउं करीदा, इस तरह जीवन जीदा, इस तरह आ साधन अपनाई दे, सारा कुछ दसदा रहा, पर वो ज्ञान दा मुहार अपने वल नूं नहीं मोड़िया। आप नहीं उस ज्ञान नूं जिहड़ा सी वो कमाया। तो महाराज कहंदे भाई इन्ना पढ़ लिया, पढ़ पढ़ के माया जिहड़ी है वो फिर इन्नी हासिल कर लई कि जिवें गड्डिया खात खात की बैंकां दे अंदर गड्ड दित्ती, भाव जमा कराती, पक्कियां एफडियां ही करा दित्तियां। बढ़िया है जेते बरस बरस, ते जिन्ने जिंदगी दे बरस सीगे साल, उन्हां बरसां दे विच उन्हां सालां दे अंदर माया ही कमाउंदा रहा। कदे उधर नूं भज गया, कदे उधर नूं दौड़ गया, इउं सुभावां जितदा रहा। ते ज्ञान जिहड़ा सी लोकां नूं दसदा रहा, माया दी प्राप्ति वास्ते जिंदगी दे सारे साल बर्बाद कर दिते।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ। ਪੜਿਆ ਹੈ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਸ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਮਨਾ, ਬਥੇਰਾ ਪੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਐ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਫੁਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੜਿਆ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਆਰਜਾ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਤੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪੜਿਆ ਹੈ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਚ ਹੀ ਲਾਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਪੜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜੋੜ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਗਵਾ ਲਏ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦੀ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜਪਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ ਕੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ। ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਕ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਝਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਪੜ ਗਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਝਕਾਂ ਵੱਧ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪੜ ਕੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਝਖਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ। ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਤੀਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ ਲਈ ਕਿ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਦ ਲਈ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਏਤਾ ਗੱਬ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਮਾਵਤ, ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕੌਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਗੱਡੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਦ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਪੜ ਭਰਿਆ ਹੈ ਸਾਥ, ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ ਸਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਆ, ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹਉਮੈ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਹੀ ਲੱਦ ਲਈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਦ ਲਿਆ। ਪੜ ਗੱਡੀਆ ਹੈ ਖਾਤ, ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦਰ ਰੂਪੀ ਖਾਤੇ ਟੋਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੜ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਾਰ ਗਰਭ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰੇਂਗਾ। ਪੜਿਆ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਜਿੰਨੇ ਬਰਸ ਵੈ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੜ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਉਮੈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਹਉਮੈ ਨਾ ਵਧੇ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਖੋ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਦੇਹ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕ ਪਾਉਂਦੀ
ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ 4 ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਝਗੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੀਣ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ, ਤ੍ਰਿਪਾਲ ਤਿਹਾਰ ਵਿਚਾਰੰ, ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰ, ਦੁਹ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਿਰਪਾਟੰ, ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਧਿਆਈਏ। ਵਾਕ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਧਿਆਈਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਟ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ, ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਕਰੀਏ, ਬਾਦੰਗ ਝਗੜੇ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਗਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਨੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਬਗਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡੱਡੀ ਮੱਛੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੜਿਆ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਰਸ ਨੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੜਿਆ ਹੈ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਆ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਹਉਮੈ ਹੀ ਵਧਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਪੜਿਆ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਆਰਜਾ ਉਮਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਗਈ ਪੜ ਪੜ ਕੇ। ਪੜਿਆ ਹੈ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਵਧਿਆ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ, ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝਖਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਪੜ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝਖਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ ਪੜ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਐ, ਤੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਪੜਦਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਐ ਇਹੋ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪੜ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਸੁਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਕਾਮੀ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕੰਠ ਸਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਵਸ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਚੋਰੀ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਦੋਂ
ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ, ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਕੜ ਗਿਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਬੰਧਨ ਇਹਨੂੰ ਵੱਜ ਗਏ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੰਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੜੇ ਕੜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਕੜਿਆ ਝੋਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਓਨੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਰੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਬਾਹਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਝੋਰੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਓਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਭਾਈ ਵੱਧ ਝੂਰਦਾ ਤੇ ਓਨੇ ਹੀ ਵੱਧ ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਭਵਿਆ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ, ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਲਵਿਆ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੋਂ ਲਵਿਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਲਿਉਂ ਲਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੀਰਥ ਤੀਰਥ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਰ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ, ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਵਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਤੇ ਤੋਂ ਲਵਿਆ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਉਂ ਲਿਉਂ ਭਾਵ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਊਲ ਜਲੂਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾ ਲਏ ਆ। ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭੇਖ ਕੀਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਭੇਖਾਂ 'ਚ ਫਿਰੇਂਗਾ। ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ? ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੋਵੇ ਜੀਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਾਰ ਵੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹਾਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੱਲਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਵਿਆਂ ਥੋੜੋ ਆਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਵਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਉਂ ਲਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਹੁ ਵੇ ਜੀਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਹੁਣ ਸਹਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨੁਭਵ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਕੀਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਕਰ, ਸਹਾਰਨਾ ਕਰ। ਅੰਨ ਨ ਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਡੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਨ ਨਾ ਹੋਏ ਰੰਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਨੈ ਬਿਨ ਨਾ ਹੋਏ ਸੁਕਾਲ, ਤਜੀਐ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਗੋਪਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਅੰਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਥੋੜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਛੱਡਣੇ ਕਰਕੇ ਛੋੜੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਵੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਵਾਦ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕਿ ਕਈ ਇਉਂ ਹੁੰਦੇ ਅੰਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਗ ਮਹਿ ਬਗਤੇ ਦੁੱਧਾ ਧਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਕੇਵਲ ਛਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਅੰਨ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਦਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਖਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਵਾਇਆ, ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ? ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਵੈਤ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਅੰਨਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਵੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਵੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲ ਖਾ ਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੱਲਾ ਭੋਜਨ ਛੱਡਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮਿਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ। ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡ ਬੈਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ। ਵਸਤਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਿਸ ਕਹਿਰਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਵਾਇਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੁੱਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਾਰਦੇ ਆ। ਬਰਖਾ ਵੀ ਸਹਾਰਦੇ ਆ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਸਹਾਰਦੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਸਹਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਗਨ ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਈਆ ਜੋਗ, ਬਨ ਕਾ ਮਿਰਗ ਮੁਕਤ ਸਭ ਹੋਗ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨੰਗੇ ਫਿਰਿਆ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗੇ ਹੀ ਦੜੰਗੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਣੇ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰਾ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਤ ਸਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਂਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ ਲਾਤੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਧੂ ਲਾਜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਧਰਮ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਜਾ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਨਿਸ ਕਹਿਰਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਰੁੱਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੀ ਸਦੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਸਹਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਬਰਖਾ ਦਾ। ਮੋਨ ਬਿਗੂਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ,
ਇਹ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਨ ਵਿਗੂਤਾ। ਮੌਨ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਗੂਤਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਾਗਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਤਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਜੀਵ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜਾਗਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਗ ਸਕਦੇ ਐ? ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਐ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮੌਨ ਵਿਗੂਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵਿਗੂਤਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਮੌਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਿਗੂਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਤਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਲਾਏ ਸਵਾਲਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨੈ ਲਾਏ ਜਗਾਵੈ ਗੋ। ਪਗ ਉਪੇ ਤਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਉਪੇ ਤਾਣਾ। ਪੱਗ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪੇ ਤਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗਾ, ਭਾਵ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਫਲ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੱਗ ਉਪੇ ਤਾਣਾ। ਪੱਗ ਉਪੇ ਤਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਪਾਲੀ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਠਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲਟਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਕਪਾਲੀ ਆਸਣ ਲਾਉਣਾ। ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੇ ਸਿਰੀ, ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਤ ਭਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਉਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਉਪੇ ਤਾਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਭਾਵ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤਾਨਣਾ, ਭਾਵ ਕਪਾਲੀ ਆਸਣ ਲਾਉਣਾ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣਾ। ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਲ ਮਲ ਖਾਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਕੇ ਘੋਰ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਲ ਮਲ ਖਾਈ, ਮਲ ਮੈਲ ਖਾਈ, ਅਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕਰ ਕਿਉਂ ਘੋਰ ਮੰਤਰ ਸਿੱਖ ਲਏ। ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਗਵਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਹੀ ਪਾਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧ ਮੰਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਥੋਂ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਕੇ ਲੰਘਿਆ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਭਸਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 5-7 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਤੂੰ ਆਪ ਖਾ ਕਰਕੇ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਝੂਰਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਆਪ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਣੀ ਗੰਦਗੀ। ਤੋ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਲ ਮਲ ਖਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲ ਮਲ ਖਾਈ। ਮਲ ਮੈਲ ਕੀ ਆ? ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ,
ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲ ਖਾਣਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਅਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣ ਨਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਰ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਨਤਾ ਰੂਪੀ ਸਵਾਹ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਜਿਨ ਨਿੰਦਾ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ। ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਪਤ ਗਵਾਈ, ਵੇਖ ਲੋ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਨ ਨਾਵਾ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨ ਪਾਈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਨੰਗਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾ ਬੇਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਜਾੜ ਨੂੰ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੰਗ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਝੰਜਟਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਥਿਆ, ਜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਹਿ ਬੇਬਾਣੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੇਬਾਨ ਉਜਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਵੈਤ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣ ਆਦਤ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਦਤਾਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਵੈਤ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੜੀ ਬਸਾਣੀ, ਫਿਰ ਕਈ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਵਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਦੂਆ ਮਸਾਨ ਬਾਸ ਕਰਿਓ ਹੀ ਕਰਤ ਹੈ, ਵੀ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ? ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਧਨ ਜਾਣਾ, ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵਾ ਹੀ ਗਲ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸੁਖ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰ ਦੀ, ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਵੀ ਅਰਥ ਅਨਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਸ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਤੇ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਤੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਵੀ ਅਨਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਹੀ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਾਖਿਆਤ। ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਿਹ ਕੇਵਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਸਾ ਚੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਿਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੰਕੇ ਸਭ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਉ ਦੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਹੀ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਹਨ। ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦਰ ਢੋ ਨ ਲਹਨੀ ਧਾਵਦੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਉੱਡਣ ਸੰਧੀ ਡੰਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦਾ ਹੀ ਭਾਵ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਬੂ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰ ਢੋ ਨ ਲਹਨੀ ਧਾਵਦੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ, ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਧਾਮ ਦੇ ਧੌਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਰ ਢੋ ਨ ਲਹਨੀ ਧਾਮ ਦੇ ਭਾਵ ਧੌਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨ ਬੁਝਨ ਆਪਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ। ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁੱਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਣਹੋਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ, ਅਣਹੋਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਅਣਹੋਇਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਧਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਣਹੋਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਧਰਾ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਉਮੈ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਢਾਡੀ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਢਾਡੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪੜ ਦਿਓ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ। ਜਾਤ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨੀਵੀਂ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹਜੂਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਤਮ ਜਾਤ ਸਤਾਏਂਦੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਉੱਤਮ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਆਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਇਹ ਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਖੇ ਸੀਗੇ।
महाराज सच्चे पातशाह कहते जिवें सतगुरां दा अगे वाक आया है कि जे लोड़ है चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाई है, फिर अपने आप नूं नीवा सदाईए। हजूर कहंदे हन और उत्तम जात सदाएंदे, और जेड़े उत्तम जातियां वाले अपने आप नूं सदाउंदे आ, जात बुद्धि नूं कहंदे, जेड़े कहंदे साडी बुद्धि बड़ी उत्तम है, सानू बड़ी अकल है, बड़ी समझ वा, महाराज कहंदे अपने आप नूं बड़ा सियाणा सदाउंदे आ। तिन मंगा जे तुझा ध्याएंदे, असीं तां वाहिगुरू तेरे कोलों उन्हां गुरमुखां दा मेल मंगदे आ, उन्हां दी संगत मंगदे आ जो तुझा ते आएंदे। वाहिगुरू जेड़े तेनू ते आउंदे आ, सवास सवास तेरा नाम जपदे आ ना। हे महाराज असीं तां ही मंगदे आ, सानू गुरमुखां दी मेल संगत बख्शियो, अपने दरों घरों वरसोए हुए नाम रसियां दा दीदार बख्शियो, ऐसे गुरसिखां दी संगत बख्शियो जिन्हां दे रोम रोम सिमरन दे विच लगा होया है, जिन्हां दी रसना ते आप दा नाम दा रस वसिया होया है। महाराज ऐसे बख्शे हुए गुरमुखां दा मेल बख्शियो जो सदा ही तुहानू ध्याउंदे आ। पढ़ दे फिर। तिन मंगा जे तुझा ध्याएंदे, असीं महाराज तिन्हां दे ताईं मंगदे आ जिन्हां ने आप जी नू मंगिया है, तुहाडे स्वरूप दी साखियात जिन्हां नू होई है ते सदा ही प्रेम ला करके आप जी नू ध्याउंदे आ। महाराज सच्चे पातशाह असीं उन्हां गुरसिखां दे कोलों मंगदे आ कि महाराज सानू भी जिवें तुहानू प्यार लगा है ना, इवें गुरसिखां दे कोलों ये मंग मंगीए कि महाराज सानू भी गुरु चरनी ला दिओ, सानू भी सच्चे पातशाह जी दी प्रीत ला दिओ। ते गुरमुख सहाई हुंदे, संत सहाई प्रेम के कर किरपा दिया मिलाए, वो फिर सहाई हुंदे। इस करके महाराज कहंदे वाहिगुरू असीं आप जी दे कोलों यही मंग मंगदे आ कि सानू उन्हां दी संगत बख्शो जेड़े सदा ही आप जी दे नाम नू ध्याउंदे है। ये हजूर ने नावा श्लोक जेड़ा है ना बख्शिश कीता है, पौड़ी संपूर्ण हुई है। शेख ब्रह्म दे ताई महाराज जी ने ये सारे उहदे कीते हुए प्रश्नां दे हजूर ने उत्तर दिते हन। होइयां भुलां बख्श लैणियां जी। हाट हाठी का नीच जात होर उत्तम जात सदाएंदे, तिन मंगा जे तुझा ते आएंदे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अच्युत है पार ब्रह्म आवे।